I'm Patrick Lancaster, and right now we are between Gorlivka and Nesenovata in the village of Verkhny Teretskaya, our above river, as it translates to. And you can see behind me here an impact from this morning's shelling from Ukrainian-controlled territory and just over a kilometer in that direction. We can see that the impact hit here and came from that direction. Now in that direction, Ukraine territory is just about 600 meters. So we're here today to show you exactly what's happening. This is the second day of an escalation in fighting on the front line. Yesterday morning, the anti-government DPR and LPR reported that Ukraine attacked the territories, and they answered. Now, we've been seeing increase in fighting since then. Many homes hit, and even hearing shelling in the center of Donetsk, and reports is the same in Lugansk. Now, we're here to show you what's going on today. There's reports that also an electric substation, is part of the civilian infrastructure, was hit by Ukrainian shelling as well. And this area here is without electricity because of this. And we're going to continue to research what exactly is happening here and verify all information on the ground. So like this video, share it across all social media, and we're going to show the world together what's happening. Right behind me is part of an electric substation here in the anti-Ukraine government DPR-controlled territory. Now, this morning, Ukraine forces fired shells, artillery shells, from Ukraine-controlled territory. Right in that direction, they are just over a kilometer, and then in that direction, they are about 600-700 meters. And we can see the impact that the shell caused on the top of this substation. Now this is a residential area. We can see the residential homes, and they're so close. Ukrainian forces definitely saw that this is a residential area. They know this, and they targeted the civilian infrastructure. So this is not really a good thing, but this is what happens on a sometimes daily basis in the Ukraine war. Глава Верхнеторецкой поселковой администрации Павлов Сергей Анатольевич. Сегодня в 8 часов утра был обстрел подстанции Раздольная. Было повреждено трансформатор был поврежден, линия электропередач. В данный момент около 800 осталось без электроснабжения. Поэтому еще хотелось бы добавить, что как бы эта подстанция у нас, она одна, которая питает поселок Красный Партизан и ПГТ Верхнеторецкая. И как бы ее постоянно обстреливают, она постоянно у нас находится в зоне обстрела. И часто жители этих прифронтовых поселков остаются без освещения. Откуда это стреляет? Ну, у нас откуда стреляют? Стреляют со стороны Верхнеторецкого, там, где сейчас находится ВСУ. Ага. Так что... И как вы подумали, почему украинские войска стреляют на электростанцию или частный сектор? Ну, дело в том, что это как бы всегда задавался этим вопросом. Почему? Потому как непонятно, что всегда у нас страдает линия электропередач, инфраструктура. Цель этого я не могу вам объяснить. Как вы думали, как долго война будет еще? О, ну этого точно никто не может сказать, как она будет долго, когда она закончится. Все, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Находимся мы в Верхнеторецкой Нижняя. Очередной обстрел по подстанции. На данный момент Верхнеторецкая Нижняя, Красный Партизан, 800 абонентов, отсутствует свет. Проходит это регулярно. На подстанцию, если в общую сложить, где-то уже разов 15 было попаданий.
Сейчас ждем энергетиков АБСЕ, которые для галочки только здесь находятся. И будет продолжаться восстановление света. Думаю, что завтра наши энергетики восстановят. В последнее время обстановка накалилась. Последнюю неделю у нас получается СПГ, АГС, 120-й миномет, 82-й, стрелковая, работает снайпера. По сегодня? По сегодня 8:0, 8:0. Вот это произошел обстрел. Обстрел проводился со 120 миномета по частному сектору, где проживают люди, и также по подстанции по этой. Разрушение? Разрушение. Жилой сектор, дом и гражданские живут. Буквально после обстрела они съехали оттуда, потому что не первый раз тоже то попадание. И птицефабрика, которая находится также в этом секторе, которая тоже повреждена. Пострадавших, погибших? Пострадавших, погибших нет, это чудо. А так это регулярно тоже. И гражданские 300-е бывают. Дай бог, то, что нету 200-х, а так все хорошо. Ну вот последние 2 дня повышенная активность. Повышенная активность уже дней 5. Дней 5 повышенная активность. Есть какое-то ощущение, что они собираются потерять наступление? Максов? Может быть, я скажу нет. Они нас боятся. Now we've moved on to Gorlivka, where there's another power plant that's reported to have been taking shelling damage as well. We're going to investigate the situation here. We can see the impact here and the rest of the station over here. Now these shells again came from Ukraine-controlled territory. This just shows a increasing theme of Ukraine shelling infrastructure here in the anti-Ukraine government Donetsk People's Republic controlled territory. Надеемся, что выживем и будем на своей земле жить, продолжать. Останемся русскими, не хотим быть украинцами. Нас насильно хотели сделать, мы не хотим. Спасибо большое. Ну, да не за удачи что. вам. Мы хотим, чтобы все это прекратилось наконец-то. Чтобы уже больше не слышать этих разрывов и всего прочего. Ну сколько можно? 8-й год уже. У меня 2 кошки, и то мне их жалко, и собака. Мне их жалко, я чуть что, и в подвал тогда сразу и кошки эти, и я. Скажите, пожалуйста, что произошло? Как запомнили? Что утром было? Ну, ночью что-то из просонок я слышу губ-губ, сильно громко. Я сразу поняла, потому что везде же пресса, и везде интернет откроешь, везде обострение, везде их накачивают оружием, везде эта вся информация везде известно. Ну вот и ждешь с каждый раз думаешь, вот началось. Вот сегодня конкретно как-то это почувствовала, что вот должно начаться что-то ужасное. А мы-то тут сколько? Вот 5 километров, майорский блокпост, да? Там вот эти шумы. И что, если они, извините, ломанутся, заслуг такой, и что, а мы тут вот совсем. Удержат там наши обороны, не удержат. Что произошло? Что за обстрел? Ну, я слышала конкретно, я не знаю, но слышу, что что-то громко стреляет. Потом, это уже утром, ну, я встала, конечно, переждала, это где-то было часов, может быть, 5, не помню я даже. Переждала там в уголочке с кошками своими. Вот, легла, успокоилась, заснула. Потом уже, когда я встала, это было около 9, вижу, пожарные поехали. В окна видно, 2 машины, потом еще 2, потом вижу, видно, начальство их. Ну, видимо, что-то такое МЧС написано, там, это, микроавтобусики, все. Я поняла, что, видно, где-то что-то попало, серьезно, может быть, там, думаю, на Мичурина, обычно они ближе там, и там, думаю, наверное, возгорание уже какое-то. Вот что произошло. А больше конкретно, я не знаю, выйти, тут дождь, во-первых, идет, людей почти мало, у кого тут спросить, только из интернета черпаешь информацию. Скажите, а давно вот такой обстрел был?
Ну, такого сильного уже давненько не было. Я же говорю, вот у меня 15-16 год были сильные обстрелы, у меня тут остекление, крыша была повреждена, и дверь выносила взрывной волной. А с тех пор, как бы, ну, постреливали по Зайцево пулеметы. Вот. У меня, между прочим, я во дворе коллекцию собирала, вот эти пули. Летала тут, свистела, пиш-пиш, иногда ходишь, что в огороде, пиш-пиш, и над головой пролетали пули. Вот, а так, вот такое случилось. Не знаю, еще чего-то ждать. А потом слышали вот там, вот, ну, я читала уже в интернете, на юге Горловки какой-то бой шел. Вот это я прочитала. А у нас здесь вот, что там случилось конкретно, я не знаю, но слышала разрывы, а потом пожарные ездили. Можно сказать, откуда это стреляет? Стреляют с украинской стороны, но откуда? Если вот мы же слышим, мы уже даже слышим, откуда прилетело, откуда, мы уже можем даже различить звук это выстрела или это звук разрыва прилета. Конечно же, оттуда это летит. Наши не будут по нам стрелять. И Как вас можно представить? Виктория Ивановна, местный житель, Кравченко Виктория Ивановна. И почему, как вы подумали, почему украинский стреляет за гражданский поселок и гражданские инфраструктуры? Они не любят нас, они не хотят, чтобы мы жили, как жили, чтобы мы остались русскими. Они хотят нас сделать украинцами, украинизировать, запретить русский язык, как это все происходит сейчас на Украине. Вот. А мы не хотим, мы хотим остаться русскими, и дети наши будут русскими, и внуки наши будут русскими, потому что мы русские люди. Почему в угоду кому-то мы должны вдруг заговорить по-украински? Потому что так хотят украинские власти, которые пришли к власти на переворот, путем переворота в 2014 году. Они этого хотят, а мы не хотим и будем сопротивляться. Вот и все. Ответ простой, да не за что, пожалуйста. Just walking from the electric station, we ran into that woman there who told us exactly what the sentiment is of the local population here. That's what the West doesn't understand, that these people here are ethnically Russian. They want to be part of Russia and the Russian culture and world, and not part of what used to be Ukraine for them. And that concludes our report today. There's a lot more reported damage that has happened here, but we can't verify everything. We can't go to every location. But we brought you the facts here on the ground, showing you how it's clear escalation for the second day and that Ukraine is targeting civilian infrastructure. This is a fact. You've seen it with your own eyes.